शुक्लांबरधरं विष्णुं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावदिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषात् आत्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अंतभाग्यं जनानां। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. Okay. 29th Dasagam. Bhagi madam is there. First one you read. Bhagi madam, are you there? Okay, Nitya madam, start பண்ணுங்க. உத்கச்சதஸ்தவ கரா மாதா வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் மாதா. ஓகே, அவங்க அடுத்தது படிக்கணும், நீங்க படிங்க. உத்கச்சதஸ்தவ கராதமிருதம் ஹரஸ்து அரத்சு दैत्येषु तान् अशरणान् अनुनीय देवान् सत्यतिरोधदितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत् स्वयूत्य कलहात् दितिजा बभूवुः. படிங்கம்மா பாகி. श्यामाङ्गुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे कृष्णाकुला प्रतिययुस्तदुरोजकुम्भे. பத்மாவதி மேடம். दात्वं मृगाषि विभजस्व सुतामिमामिति आरूढरागविवसानभियासदोमून् विश्वस्य ते मयि गतं कुलडाश्मि दैत्याः इत्यालबन्न विसुभिर्वसितान् हदानीः. பார்வதி ஹரிஹரன் மேடம். मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पंक्तिप्रभेद विनिवेशित देव दैत्या लीला विलास गतिभिरः समदा सुधां ताम्. பார்வதி சிவராமன் மேடம். अस्मा स्वीयं प्रणयनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वत समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्द परिपीत सुदं व्यलावीः. ராஜேஸ்வரி மேடம். दत्तत्सुधाकरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेतमूर्छतिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिका विरासीः. சீதாராமன் சார். त्वं कालनेमिमत मालिमुखान् जगन्त शक्रो जगान बलिजम्ब वलान् सपाकान् शुष्कार्द्र तुष्करवधे नमुचौ च लूने पेनेन नारद गिरान्यरुणो रणं त्वम्. விசாலமாத்தா படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதா. படிங்க. योषात्वपुरतनुज मोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पतन्ते श्रुत्वा ब्रवीत विमतं त्वमथोधिरोधाः. அடுத்ததும் படிங்கோ. ओके. आरामसीमनि च कन्दुकगातलीला
लोलायमाननयनं कमनीं मनोज्ञां तामेष वीक्ष्य विगलद्वसनं मनोभू वेगातनङ्करिपुरङ्गसमालिलिङ्ग. பாகி மேடம் படிங்கோ. भूयोऽपि विद्युतवती मुपदाव्य देवो वीर्यप्रमोक्ष विकसत्परमार्थबोधः तन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्तमववात निकेतनाथ. Okay. Now, today we are going to 30th Dashakam, which is Vamanavatara Varnanam. Okay, Vamanavatara Varnanam. Vamanavataram odu eppdiங்கிறத சொல்லியிருக்கு. First we will see Shakrena samyati hatopi balir mahatma Shukrena jivita tanu kratuvarditoshma Vikrantiman bayanilina suram trilokim Chakre vashe satava chakramukadabitaha. Shakrena samyati hataha api. இப்போ போன இதுல நம்ம பார்த்தோம், போன 29ல பார்த்தோம். மோகினி அவதாரம் எடுத்துட்டு சண்டையெல்லாம் போடும் பொழுது என்ன பண்ணினார்? இந்திரன், சக்கரனா இந்திரன். இந்திரன் வந்து he killed மகாபலின்னு நம்ம படிச்சோம். நிறைய பேரை கொல்லும் போது அதுல பலியோட பேரும் வந்தது. அப்போ see, Bhattathiri has given an adjective to பலி, மகாத்மா அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ சாதாரணமா ஒரு அசுரனா இருந்தாலும் he is supposed to be a மகாத்மா. ஏன் அப்படின்னா யாரு என்ன கேட்டாலும் தானம் கொடுப்பறான். And he has got ரொம்ப regard for his ஆச்சாரியா. ஸோ commentators என்ன சொல்றா அப்படின்னா, ஒருத்தர் ஆச்சாரியர் கிட்ட ரொம்ப பக்தியா இருக்கிறவா வந்து எப்பொழுதுமே they are considered to be மகாத்மா. ஸோ குரு பக்தி அப்படிங்கிறது பலி கிட்ட நிறைய இருந்துதான். ஸோ சக்ரேண சமயத்தி ஹதோபி பலிர் மகாத்மா சுக்ரேண ஜீவித்த தனு. அவரோட குரு யாரு? சுக்ராச்சாரியார். இப்ப சுக்ராச்சாரியார் வந்து இவர் வந்து அந்த யுத்தத்துல வந்து he died. பட் சுக்ராச்சாரியார் என்ன பண்ணாராம்? ஜீவித்த தனுகு, தனுகு இஸ் பாடி, அவரை, அவருடைய உருவம், அவரை மறுபடியும் உயிர் பிக்க செய்தார். He gave him life again. கிரது வர்திதோஷ்மா. அப்போ எதனால? விக்ராந்திமான். இப்போ இவருக்கு வந்து அவர் மகாத்மாவா இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணாராம்? விக்ராந்திமான் அசக பலிஹி கிரது வர்திதோஷ்மா. அவர் என்ன பண்ணாராம்? விஸ்வஜித் யாகம் பண்ணினாராம். விஸ்வஜித் யாகம். ஓகே, அது சக்கராச்சாரியார் சொல்லியிருக்கார், நீ வந்து மறுபடியும் உனக்கு நான் உயிர் கொடுத்துட்டேன், ஆனா நீ அந்த விஸ்வஜித் யாகத்தை பண்ணினானா you will get all your strength and valor back. மறுபடியும் அந்த வீரம் எல்லாம் உனக்கு வந்துரும். சோ நீ அதை பண்ணிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஸ்வஜித் யாகம் பண்ணி முடிக்கும் பொழுது, this is what is said in பாகவதம், அந்த யாகத்திலிருந்து தேர் வந்துதான், குதிரை வந்துதான், அவருக்கு என்னென்ன வேணுமோ வெப்பன்ஸ் வந்துதான், எல்லாமே அந்த விஸ்வஜித் யாகத்திலேருந்து வந்துதான். சோ அந்த விஸ்வஜித் யாகம் பண்ணி முடிச்ச உடனே he became very valorous, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டாரு. சோ விக்ராந்திமான், அப்ப ரொம்ப ரொம்ப பிரேவா ஸ்ட்ராங்கா மறுபடியும், ஏன்னா அந்த யாகம் பண்ணினதுனால. ஆனா என்ன சொல்றார் பட்டத்திரி உடனே? விக்ராந்திமான் சக பலிஹி என்ன பண்ணானா வந்து பயநிலீன சுராம் திரிலோகின் தவ சக்கரமுகா தபீத்தக.
தவ உன்னுடைய குருவாயூரப்பா உன்னுடைய சக்கரமுகாத் சக்கரம் உன்னுடைய சக்கரத்துக்கு பயப்படவே இல்லை. சுதர்சன சக்கரத்துக்கு பயப்படல. அவர் எல்லா இடத்துலயும் போய் எல்லா தேவர்களோடய சண்டை போட்டாராம். சண்டை போட்டதுனால தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணாலாம், திரிலோகி பயனிலீன சுராம் எல்லாரும் பயந்து போயிட்டான். பிகாஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் ஃபைட்டிங் வித் தெம். பயந்து போய் பயன நிலீன சுராம் திரிலோக்கியம் அவெல்லாம் ஒளிஞ்சுட்டான். 3 உலகத்திலையும் பூவக சுவக சொல்றோம், 3 உலகத்திலையும் போய் ஒளிஞ்சுட்டான். பிகாஸ் we became so valorous. அந்த விஸ்வஜித் யாகம் பண்ணோன்னா எல்லாரையும் தாக்குறதுனால இந்த தேவர்கள்லாம் போய் ஒளிஞ்சுட்டா அப்படின்னு சொல்றார். ஆனா என்ன சொல்றார், தவ சக்கரமுத்த முகாத் அபீத்தக. he was not afraid. உங்களுக்கு பயப்படல குருவாயூரப்பா. அவர் பயப்படாம அவர் விஸ்வஜித் யாகம் பண்ணிட்டார். தன்னுடைய ஆச்சாரியரோட பலம் இருக்கு, இதுக்கெல்லாம் பண்ணி அவர் எல்லாரையும் பயமுறுத்தி எல்லாரையும் சண்டை போட்டு இவா எல்லாரும் அவருக்கு பயந்து போய் ஒளிஞ்சுட்டா. ஓகே, தட் இஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சேஸ். இப்ப அடுத்தது, புத்ரார்த்தி தர்ஷன வசாத் அதிதி விஷண்ணா தம் காஷ்யபம் நிஜபதிம் சரணம் பிரபன்னா त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं साद्वादशा कमच्चरत्वयि भक्तिपूर्णा. இப்போ அதிதி, அதிதி இஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் த தேவாஸ். கஷ்யப முனிவரோட மனைவி. அவளுக்கு அவ குழந்தைகள் எல்லாம் கஷ்டப்படாத பார்த்துட்டு ஒரு அம்மாவா ரொம்ப வருத்தப்படுறான். புத்ரா அர்த்தி, புத்திரார்த்தி தர்ஷன வசா அதிதி விஷண்ணா. she became very sad. விஷண்ணா எதனால, அந்த வசம் இந்த காரணத்தால. புத்திரார்த்தி தர்ஷன வசாத், புத்திரர்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுறா. ஐயோ என் குழந்தை எல்லாம் கஷ்டப்படாதே, 3 உலகத்திலயும் போய் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுறா. விஷண்ணா, she's become very sad. tam kashyapam nijapatam patim sharanam prapanna. So enga pova, she went to her husband Kashyapa. போயிட்டு சரணம் சரணம் எனக்கு நீங்க உதவி பண்ணணும், எனக்கு என்ன பண்ணறது தெரியல, என் குழந்தைகள்லாம் பாவம், ஆல் மை சில்ட்ரன் ரொம்ப பாவம், எல்லாம் ஒளிஞ்சுன்னு இருக்கு, இந்த மகாபலி இந்த மாதிரி பண்றான், எல்லாரையும் பயமுறுத்தி இருக்கான், நீங்க தான் காப்பாத்தணும், சரணம், நீங்க தான் என்னை காப்பாத்தணும், என் குழந்தைகளை காப்பாத்தணும், என்ன காப்பாத்தணும், எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா ஒரு கமெண்டேட்டர் சொல்லியிருக்கார், ஏன் பட்டத்திரி தம் காஷ்யப்பம் அப்படின்னு போடுறார். வெறும்னு காஷ்யப்பம் நிஜபத்தியம்னா தன்னுடைய கணவரான, ஓகே, தம்மி ஏன் போடுறாரு அந்த இடத்துல, அந்த கஷ்யப்பரை அப்படின்னு ஏன் போடுற? why does he use that கஷ்யப்பர்? வெறும் கஷ்யப்பர் மட்டும் போட்டா போருமே. ஏன் அப்படின்னா கஷ்யப்பருக்கு அவ்வளவு மதிப்பான். அவரோட உண்மையான பெயர் கஷ்யப்பரா இல்லையா, பஷ்யக்கரா. சி, அந்த பஷ்யக்கருங்கிறதான் ஜம்பிள் பண்ணி கஷ்யப்பர்னு வச்சிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அவரால முன்னாடியே நடக்கக்கூடியதெல்லாம் பஷ்யனா நமக்கு தெரியும், பார்க்கிறதுன்னு அர்த்தம் சான்ஸ்கிரிட்ல. So பஷ்யக்கர்னா he can see what is going to happen, he can foresee things. பட் கடவுள் அதை யாருக்கும் தெரியக்கூடாது, உங்களுக்கு தெரியுங்கிறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. சோ நீங்க உங்க பேரை கூட நீங்க மாத்தி வச்சுக்கணும் அப்படின்னுட்டு தான் he became Kashyapa. Okay, so this is a very interesting thing that I read here. அப்ப என்ன சொல்றா, அவ ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்கிறா. அவர் பூஜனம் தத் உதித்தம் ஹி பயோவிரதாக்கியம் தத் உதித்தம். சோ அவரால் சொல்லப்பட்டது என்ன சொல்றா, அட்வைஸ் பண்றார் அவர், பயோவிரதாக்கியம் பூஜனம், பயோவிரதம்
பயகனா தெரியும் நமக்கு, மில்க். So 12 நாள், I will tell you what is that. It is given sa dwadashaham, correct? Dwadashaham acharathi twayi bhakti purna. உன்கிட்ட பக்தியா இருந்து 12 நாளைக்கு பயோவிரதம். பயோவிரதம்னா only drink milk, nothing else. அந்த விரதத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா போட்டிருந்தா பாகவதத்துல. ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை குளிக்கணுமா, அண்ட் 3 வேளையும் she has to drink only milk. ஆனா வர்ற அதிதிக்கெல்லாம் சமைச்சு போடணுமா, பிகாஸ் ரிஷி பத்னி நமக்கே தெரியும். she has to do all that and she has to only pray to Lord Vishnu பக்தி பூர்வமா. அந்த இதுல துவாதசம், அந்த துவாதசாகமும் எப்ப பண்ணணுமா அப்படின்னா ஃபால்குனி மாசத்துல. ஃபால்குனி மாசம் இஸ் நவ், அதாவது நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா லைக் மாசி மாசம் அமாவாசையில இருந்து பங்குனி மாசம் அமாவாசை வரைக்கும். நவ் திஸ் அமாவாசை விச் வென்ட் நவ், பங்குனி அமாவாசை வரைக்கும் இட் இஸ் ஃபால்குனி, மந்த் ஆஃப் ஃபால்குனி. ஸோ திஸ் இஸ் கிவன் இன் பாகவதம். ஃபால்குனி மாசத்துல, ஃபால்குனி, டு யூ நோ தட் இந்த சைத்ரா வைசாக்கா தே ஃபாலோ தட் சாந்திரா, அந்த இது அமாவாசை டு அமாவாசை நம்ம அவளோட கணக்கு. ஸோ அந்த இதுல வந்து யூ ஹாவ் டு பி விரதம் இருக்கணும் 12 நாள். துவாதசா அகம், அகம் அகன் சப்தம் நமக்கு தெரியும். ஸோ 12 days விரதம் இருக்கணும், பயோவிரதம் இருக்கணும், 3 வேளையும் பால் குடிக்கணும், 3 வேளையும் குடிச்சிட்டு உனக்கு பூஜை பண்ணிட்டு குடிக்கணும். ஸோ ஷி பர்ஃபார்ம்டு தட் பயோவிரதம். ஓகே, அடுத்தது தஸ்யா வதோ த்வயி நீலீன மதேரமுஷ்யாஹ ஷ்யாமச்சதுர்புஜவபு ஸ்வயமா விராசீஹி நம்ராம் ச தாமிஹ பவத்தனயோ பவேயம் கோப்யம் மதீக்ஷணமிதி பிரலபன்னயாசீஹி. தஸ்யா அவதவுன அட் தி எண்ட், அந்த விரதத்துக்கு அப்புறமா கடைசியில என்ன ஆச்சான், துவயி நீலீன மதேரு ரமுஷ்யா, மதேஹே அமுஷ்யாஹா, அவளுடைய மதேஹே மைண்ட், அமுஷ்யாஹா துவயி, her mind was fully on you only. See, இந்த 12 நாளும் பகவானே நினைச்சுண்டு அந்த விரதமும் இருந்துண்டு அவ மைண்ட் ஃபுல்லா பகவான் கிட்டேயே கான்சென்ட்ரேட் ஆறவ எப்படி வந்தானா, ஷியாமஹ சத்துர் புஜ வப்புஹு. ஷியாமஹ, ஷியாம வர்ணம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த விஷ்ணு வந்து ப்ளூ கலர்ல, ஷியாமஹ டார்க் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவோம். சதுர்புஜ வப்புஹு, அப்ப எப்படி இருக்கான், சதுர்புஜத்தோட வராராம். ஸ்வயம் ஆவிராசிஹி, ஆவிராசிஹி அப்படின்னா தோன்றினார். he came ஸ்வயம், he came on himself, தோன்றினார். நேற்றுக்கு நான் வந்து இதோட ஒரு கமெண்ட்ரி வந்து நான் படிக்கும் பொழுது, ஏன் வந்து பட்டத்திரி அந்த இடத்துல ஆவிராசிஹி அப்படின்னு போட்டிருக்கார். he could have very much said ஆகதக, ஏன் இந்த மாதிரி தோன்றினார், he manifested அப்படின்லாம் ஏன் போட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னானா, அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, பட் கடவுள் வந்து எங்கேயுமே இருக்கார். See, we should not think எங்க இருந்தோ வந்துட்டு இருக்கார் அவர் கருடன் மேலன்னுட்டு, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். ஆனா அதித்தியோடு அந்த விரதத்தை முடிச்ச உடனே he was pleased with her, he appeared in front of her. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார், ஆனா அவர் முன்னாடி அவர் இருக்கின்றவர் இப்படி சதுர்புஜத்தோட நீலவண்ணத்தோட தோன்றினார். ஓகே, so that is what is avirasihi. That is why Bhattatri has used the word avirasihi. Namram cha tamiha bhavattanayah bhaveyam அப்படிங்கிற. அப்ப கடவுளை பார்த்தோன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா கும்பிடுவோம், கையெடுத்து கும்பிடுவோம். கரெக்டா?
சோ நம்ரா தாம் அவனை கும்பிடுற அவள்கிட்ட பகவான் என்ன சொல்றார்? பவத்தனயக பவேயம். அது என்ன சொல்றார்? உன்னுடைய தனயக, உனக்கு மகனாக பிறப்பேன். உன்னுடைய மகனாக பிறப்பேன். உனக்கு நான் மகனாக பிறப்பேன் சொல்லிட்டு உடனே அடுத்த லைன் என்ன சொல்றார்? உடனே பாக்குறார் அவர், நான் வந்து மகனா பிறக்கிறேன் சொல்லிட்டா. கோபியம் அதீக்ஷணம் இதி பிரலபன் அயாசிஹி. பிரலபன் அயாசிஹி. மதீக்ஷணம் கோபியம். கோபியம் அதாவது ஈக்ஷணம். மம ஈக்ஷணம், நீ என்ன பார்த்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு, ஈக்ஷணம் பாக்குறது தெரியும், ஈக்ஷ தாத்துவோடு லிட்டு பிரத்தியோட வருது. மதீக்ஷணம் என்னை பார்த்தத வந்து கோபியம். கோபியம்னா சீக்ரெட். நீ வந்து என்னை பார்த்தத வந்து சீக்ரெட்டா வச்சுக்கோ. இத்தி பிரலப்பன் இப்படி சொல்லிண்டு அயாசிஹி டிசப்பியர் ஆயிட்டார். See, he appeared, then he disappeared. சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதித்தி கிட்ட, நான் உனக்கு வந்து மகனாக பிறக்கிறேன். சரி, இதுல ஏன் வந்து வாமன அவதாரத்துல அவர் வந்து முதல்லயே வந்து he cannot kill. இப்ப வேணும்னா அவர் வந்து இப்போ ராவணனை கொன்ன மாதிரி, கம்சனை கொன்ன மாதிரி, ஹிரண்யகசிபுவை கொன்ன மாதிரி எல்லாம் இவர் வந்து பலியை வந்து கொன்னு இருக்கலாமே. ஏன் பண்ணல பகவான்? ஏன்னா he has given வாக்கு. பிரகலாதனோட பேரன் இவர் வந்து பிரகலாதனுக்கு வாக்கு கொடுத்து, உன் சந்ததியெல்லாம் நான் பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால பகவான் cannot harm மகாபலி. சோ அவர் எப்படி பண்ணணும், அதுக்கு பகவானோட இது அவதாரம் எப்படி எடுக்கிறார், என்ன பண்ணாரார், அதுதான் நம்ம அப்கோர்ஸ் படிக்க போறோம். பட் ஐம் சேயிங் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அவர் வந்து என்ன உனக்கு வந்து பிறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he disappeared. Okay. துவம் காஷ்யபே தபசி சந்நிததத்ததானீம் பிராப்தோசி கர்ப்பமதிதேஹே பிரணுதோ விதாத்ரா प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्य रूपम साद्वादशी श्रवण पुण्य दिने भवन्तम. அப்ப என்ன? துவம் காஷ்யபே தபசி சந்நிதத்த ததானீம். ததானீம் அப்பொழுது என்ன பண்ணினார் கடவுள்? அதித்தி கிட்ட சொல்லிட்டார், நான் உனக்கு மகனாக வந்து பிறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ யார்கிட்டயும் சொல்லிடாதேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுற. உடனே கஷ்யப்பர் என்ன பண்றார்? அவர் வந்து தபஸ்ல இருக்கார், அவர் முனிவர். அவர் வந்து என்ன பண்றார்? ததானி காஷ்யபே தபசி சந்நிதத்த. So he enters into காஷ்யப்பா முனி as a seed. ஏன்னா ஒரு அம்மாவோட வயத்திலேருந்து பிறக்கிறதுனாலும் the seed is germinated from the father. So காஷ்யப்பர் கிட்ட அவர் போய், கடவுள் வந்து காஷ்யப்பர் கிட்டதான் போறார் பாருங்க. துவம் அதிதேஹே கர்ப்பம் பிராப்தஹ. அடுத்தது என்ன பண்றார்? பிராப்தஹ அசி, பிராப்தோசி. கர்ப்பம் அதிதேஹே. இப்ப அது மூலமா அதித்தியோட கர்ப்பத்துக்குள்ள அவர் போறார். பிரணுதக விதாத்ரா. அப்போ பிரணுதக விதாத்ரா யாரு? பிரம்மா. பிரம்மா எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு. சோ பிரம்மா இஸ் கிரியேஷன் இல்லையா? அப்போ பிரம்மா வந்து அப்படியே அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். அவர் கடவுளை பிரணுதக இஸ் பிரேசிங். பகவானே, நீங்க வந்து எல்லாரையும் காப்பாத்துறதுக்காக நீங்க இப்படி ஒரு அவதாரம் எடுக்க போறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சோ விதாத்ரா பிரம்மாவால அவர் பிரைஸ் பண்ணப்படுறார். யாரு? நம்ம கடவுள். சா ஓகே. அடுத்தது பிராசூதச்ச பிரகட வைஷ்ணவ திவ்ய ரூபம் சா துவாதசி ஸ்ரவண புண்ணிய தினே பவந்தம். பிராசூத்த கர்ப்பம் பிரசவிக்கிறாள். பிராசூத்த
பிரசவிக்கிறா. சா அவ ஆதித்தி பிரகட வைஷ்ணவ திவ்ய ரூபம் பவந்தம். என்னைக்கு என்னைக்கு பிறக்கிறார்? துவாதசி ஸ்ரவண புண்ணிய தினே. துவாதசி ஸ்ரவண நட்சத்திரம் எந்த மாசத்துல பிறக்கிறாரான்னா இந்த மாசம், அதாவது ஆவணி அமாவாசையிலேருந்து புரட்டாசி அமாவாசைக்குள்ள ஸ்ரவண மாசமா, ஐ ஃபர்காட் த மாசம். அந்த மாசம்தான் அந்த ஓணம் கூட அப்போ வரும்ல, தட் மாசம் ஒன்லி. ஆவணியிலேருந்து புரட்டாசி வரக்குள்ள ஸ்ரவண துவாதசி அன்னைக்கு ஸ்ரவண நட்சத்திரம், திருவோண நட்சத்திரம் அன்னைக்கு எப்படி பிறக்கிறாராம் அவர்? பிரகட வைஷ்ணவ திவ்ய ரூபம். அவர் பாருங்க, மகாவிஷ்ணு வைஷ்ணவம் அப்படின்னா விஷ்ணோஹோ அயம். நம்ம தத்திதாந்தம் படிச்சிருக்கோம் கொஞ்சம், அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும். வைஷ்ணவம். அப்போ அப்படி திவ்ய ரூபமா பறக்கிறானா, 4 கையோட, சங்கு சக்கரத்தோட, கதையோட, தாமரையோட, 4 கையோட அவர் பிறக்கிறார். ஓகே, அப்போ பிறக்கிறார். ஸோ இப்போ காஷ்யப்பரோட உள்ள கடவுள் போயிட்டு அங்கிருந்து அதித்தியோட கர்ப்பத்துக்கு போயிட்டு பிரம்மாவால துதிக்கப்பட்டு அப்புறம் ஸ்ரவண துவாதசி அன்னைக்கு அவர் பிறக்கிறார். எப்படி பிறக்கிறார்? திவ்ய ரூபம். அவர் 4 கைகளோட பிறக்கிறார். விஷ்ணு வைஷ்ணவ அப்படின்னு விஷ்ணு இதோட பிறக்கிறார். ஓகே. புண்ணியாஸ்ரமம் தமபிவர்ஷதி புஷ்பவர்ஷைः ஹர்ஷாகுலே சுரகணே கிருததூர்யகோஷே பத்வாஞ்சலி ஜய ஜயேதி நுத பித்ருभ्यां त्वं தக்ஷணே பட்டுதமம் வட்டுரூபமாதாः. புண்ணியாஸ்ரமம் தமபி வருஷதி புஷ்பவர்ஷைஹி. புண்ணிய ஆசிரமம். அந்த ஆசிரமமே புண்ணியம் பண்ணியிருக்கான். பகவான் அங்க பிறக்க போறாருன்னா எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும், கரெக்டா? அதனால புண்ணியம் பண்ணிருக்கு. தமபி வருஷதி புஷ்பவர்ஷைஹி. அப்போ அபிவர்ஷதி புஷ்பவர்ஷைஹி. அப்போ யாரு? தேவர்கள்லாம், சுரகணே, தேவாஸ் எல்லாம் ஹர்ஷாகுலே சந்தோஷம் அடையறா. பகவான் நம்மளை காப்பாத்த வந்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருத்த தூரிய கோஷே, தூரிய கோஷம், சவுண்டிங், நாதமெல்லாம் எழுப்புறாளாம். எழுப்பி அந்த ஆசிரமம் மேல பூமழை தூவுறாள். ஆல் என்ன பண்ற, ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்க மேலேந்து தூவுறா சந்தோஷத்தோட. எது மேல? புண்ணியாசிரமம், அந்த ஹோலி பிளேஸ், அந்த ரிஷி இருக்கிற இடம், காஷ்யப்ப முனிவர் அவ்வளவு இதா பண்றா. அஞ்சலி பத்வா ஜெய ஜெய இதி. ஓகே, யாரு? பித்ருபியாம் நுத்தக, உன்னுடைய தந்தையும் தாயும், பித்ருபியாம் 2 பேரும், நுத்தகனா பிரேஸ் பண்றா. பிரேஸ் ஒன்னு பிரேஸ் பண்ணிருக்கா. அந்த டயத்துல ஜெய ஜெய அப்படின்னுட்டு அவ 2 பேரும் கை கூப்பி, நீ பிறந்து நிக்கிற குருவாயூரப்பா, நீ 4 கைகளோட இருக்க, மேலேந்து தேவர்கள்லாம் புஷ்ப மழை தூவரா, உன்னுடைய தந்தையும் தாயும் கை கூப்பி உன்னை வணங்குறா, உன்னை துதிக்கிறா. தட்சணே, அந்த க்ஷணத்துல இவ்வளவும் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே குருவாயூரப்பன் என்ன பண்றான்? தட்சணே பட்டுத்தமம் வட்டு ரூபம் ஆதாகா. பட்டுத்தமம், பட்டுனா இந்த இடத்துல பட்டுனா நம்ம சொல்லுவோம், என்ன சொல்லுவோம்? வெரி டேலண்டட், அழகு, எல்லாமே சொல்லலாம். பட்டு
பட்டுத்தமம் ரொம்ப அழகான, ரொம்ப அறிவுள்ளவான, என்னவா வருதான், வட்டு ரூபம். ஒரு வட்டு, நிறைய நம்ம பிரம்மச்சாரி ரூபம், நம்ம நிறைய பூனலோட இன்விடேஷன்லாம் பார்த்தேன்னா, இப்போ நம்ம கல்யாண இன்விடேஷன், தம்பதிகளை ஆசீர்வதிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். அந்த வடுவை படிச்சிருக்கேடா, ஞாபகம் இருக்கா? வடுவை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுகிறோம் அப்படின்பா. இந்த வடு, தட்ஸ் a Sanskrit word, that's for the பிரம்மச்சாரி. ஸோ அந்த வட்டு ரூபம், அந்த பிரம்மச்சாரி ரூபம் அப்படியே அவரோட முகத்துல அங்க இருக்கிறவங்கலாம் பார்க்கற அவ்வளவு தேஜஸா, இவ்வளவு, அதாவது பகவான் வந்து அழகா, ராமாவதாரம், கிருஷ்ணர்னாலே அழகும்பா, எல்லா அவதாரத்திலையும் அவர் வந்து பகவான்னா அழகுதான், அழகுதான். ஆனாலும் அந்த வாமன ரூபத்துல அந்த குட்டி பையனா பிரம்மச்சாரியா பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கும்போது தேவர்களே வந்து அப்படியே அசந்து போய் நிக்கிறானா. அவ்வளவு தேஜஸோட, அந்த முகமே அவ்வளவு தேஜஸா இருக்கான். ஒரு சின்ன பையனா, ஒரு பிரம்மச்சாரியா, ஒரு வட்டு ரூபம். ஆதாஹா. So he came, he transformed himself. Adaha, he took, Daritar, Adaha, he took up the rupam of what? Of Vatu. From a Patutamam. அதுவும் சாதாரண வட்டு கிடையாது, பட்டுத்தமம். எவ்ரிவேர் இஸ் எக்ஸலண்ட் இன் எவ்ரிதிங். அறிவுலையோ அழகுலையோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ரூபத்தை அவர் அடைஞ்சாராம். ஓகே, so we'll stop here. Yeah, அடுத்தது we will do in the next class.